Hello students, I welcome you all to the 31st session of e-content. In this session, we are going to discuss about leverage, meaning and types of leverage, and in particular operating leverage. We should be able to solve the problems on operating leverage. Learning objectives of this session are to understand the meaning and types of leverages, to solve problems on operating leverage. After this session, students are expected to understand the concept of leverage and also types of leverage, and students should be able to solve the problems on operating leverage. Now just recap what we have understood in previous session. In previous session we discussed the concept of EBIT and EPS analysis and also point of indifference. EBIT EPS analysis helps to choose the combination of financing that maximizes the value of the firm. In other words, market value of equity shares is determined with the help of EPS. So EBIT EPS analysis is the tool to select the best optimal capital structure. And point of indifference is also known as break-even EBIT level or equivalency point. It is the level of EBIT wherein EPS remains same irrespective of the debt and equity mix. Now let us move on to the next topic, that is leverage. Generally, leverage refers to force or power. It is an instrument to push the desired object. It denotes effectiveness. The dictionary meaning of the term leverage is an increased means for accomplishing some purpose. The term leverage is borrowed from physics. Leverage means gaining large benefit by using a lesser amount of force. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿವರೇಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿವರೇಜ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ಹೌ EBIT changes ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಲಿವರೇಜ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Leverage can also refer to the amount of debt a firm uses to finance the assets. When one refers to a company or property or investment as highly leveraged, it means that the company, property or investment has more debt than equity. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಲಿ ಲಿವರೇಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಲಿವರೇಜ್ಡ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Definitions of leverage. Christie and Roeder defines leverage as the tendency of profit to change at a faster rate than sales. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. According to Ezra Solomon, leverage is the ratio of net returns
on shareholders' equity and the net rate of return on capitalization. ಸೊ ನೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ರಿಟರ್ನ್. ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು JC Van Hoom, leverage is the employment of an asset or fund for which the firm pays fixed cost or fixed return. See, here actually the definition is simple but they have used different terms to explain it. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ an asset or fund for which firm pays a fixed cost or fixed return. ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಒಂದು ಫಂಡ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ನ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಫಂಡ್ನ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ, ಅಂತಹ ಫಂಡ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ವ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು, ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿವರೇಜ್, ಅಸೆಟ್ ಲಿವರೇಜ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ combined leverage. So these are all the 5 important types of leverage. Now let us take up one by one. Return on investment leverage. A return on investment leverage is nothing but it is the EB ratio between EBIT and total asset. EBIT divided by total asset gives us return on investment leverage. And the next is asset leverage. Asset leverage is nothing but sales divided by total assets. And now the important leverage, operating leverage. Operating leverage can be defined as the degree of change in the level of EBIT due to change in sales. Operating leverage occurs due to presence of fixed operating cost in the business. It can be calculated with the help of formula. Operating leverage is equal to contribution divided by EBIT. Now let us consider the another related aspect, that is degree of operating leverage. The degree of operating leverage is defined as the percentage change in EBIT due to a given percentage of change in sales. Degree of operating leverage is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ EBIT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ EBIT. EBITನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, EBIT ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. EBIT ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು EBIT EPS ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. EBIT ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ the expansion form of EBIT is earning before interest and tax. ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ EBIT. ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ₹10 ಈಚ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 30,000 ಇಂಟು 10 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 3 lakhs ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. Next step, we have to deduct the fixed cost. You know that fixed cost is fixed in the organization irrespective of the level of output. Output level ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ EBIT. So sales minus variable cost gives us contribution, minus fixed cost gives EBIT. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: ಸೇಲ್ಸ್ 10 lakhs, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 6 lakhs, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakhs. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ 10 lakhs ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ 10 lakhs ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6 lakh ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ 4 lakh ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2 lakh ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ EBIT 2 lakh ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT. ಹಿಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 4 lakh divided by EBIT is 2 lakh. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಈಸ್ 2 times. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಾವು ಲಿವರೇಜಸ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರುಪೀಸು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಿವರೇಜ್ ಈಸ್ 2 times. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. To sum up, in this session, we understood meaning and definition of leverage, types of leverage, and in particularly, we understood what is operating leverage, what is the formula to calculate operating leverage, and how to calculate operating leverage. Hope you understood this session. Thank you very much.